اصل میں آج کی جو تقریب ہے یہ کتاب کی جو حنیف صاحب نے لکھی ہے پشتو فلمی دنیا پشتو میں ہے. بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان میں لکھی ہے اور اس کے بعد پھر اردو اور انگریزی میں بھی انشاءاللہ آ جائے گی. مگر یہ میرے خیال میں جو پشتو فلم انڈسٹری ہے اور سب سے جو پاورفل میڈیا ہے, ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ تو بہت کم لوگ ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کے جو المیہ ہیں, دکھ ہیں, سکھ ہیں, کلچر ہے ہمارا, ان کو جو ہے وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں. باقی جو ہماری میجورٹی جو پاپولیشن ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے اور مزدوری کرتی ہے, تو ان کے لیے ایک بہت بڑا سورس تھا موبلائز کرنے کے لیے, لوگوں میں اویئرنیس دلانے کے لیے, اور مختلف جو ہے زبانوں میں اس حوالے سے لوگوں نے جو ہے وہ کاوشیں کی. اس میں پشتون سوسائٹیوں کا بھی رول ہے. تو یہ بہت بڑی کاوش ہے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. مگر یہ اب انڈسٹری تھی جس میں لاکھوں لوگ جو ہے اس میں انوالو تھے, مگر اب اس کا زوال ہو چکا ہے. مگر اب ضرورت تھی کہ اس اہم جو ہے انڈسٹری کو یا اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو یا اس میں جو چیزیں پریزنٹ کی گئی ہیں ان کو دستاویز کیا جاتا اور ان کو محفوظ کیا جاتا. یہ سارے کام سرکاری طور پر کیے جانے چاہیے, مگر افسوس کے سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں کلچر, ثقافت, ان چیزوں پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی, جس کی وجہ سے جو ہے یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. تو حنیف صاحب نے یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ ایک میرے خیال میں صدی کی تاریخ ہے اس فلم انڈسٹری کی جو پشتو سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے, وہ چاہے بالی ووڈ ہو, لالی ووڈ ہو, ہالی ووڈ ہو, ٹالی ووڈ ہو, ان تمام میں جتنے بھی پشتون چاہے وہ اداکار ہیں, صداکار ہیں, موسیقار ہیں یا جس حوالے سے انہوں نے اپنا رول پلے کیا, تو ان تمام کا یہ جو ہے ڈاکیومنٹ ہے. اور یہ میرے خیال میں اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ یہ پشتو فلمی دنیا کی ایک انسائکلوپیڈیا ہے تو بھی میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے سر, اگین کنگریچولیشنس. تو اب ہم اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور میں اب اس کتاب کے حوالے سے بات کرنے کے لیے دعوت دوں گا ہمارے نفس کے بہت ہی بڑے نام اور ادیب ہیں, دانشور ہیں, بلوچی زبان و ادب پر کافی ان کا کمانڈ ہے, مگر پاکستانی سوسائٹی کلچر کے حوالے سے بھی ان کو ایک بہت جو ہے معلومات حاصل ہے. تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر واحد بخش بزدار صاحب آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب پروفیسر حنیف صاحب کی کتاب میں نے پڑھی نہیں, لیکن ظاہر مجھے پڑھنا چاہیے. میں تھوڑی بہت پشتو بھی پڑھ سکتا ہوں, سندھی بھی پڑھ سکتا ہوں, براوی اور بلوچی تو خیر میری مادری زبانوں کی طرح, پنجابی اور ساری, کیونکہ ایک تو ہماری اپنی زبان ہے, ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے. لیکن میں اس کتاب کے علاوہ جو ڈاکٹر صاحب حنیفی صاحب نے پشتون اور پشتون فلم انڈسٹری اور ان کی ایکٹر اور ایکٹریس اور ان کی ساری جو رول کو پوری فلم کو جس طرح اس نے کیا ہے, یہ ایک بہت بڑا عالیشان اور ایک عظیم ایک قسم کا کام ہے. اس طرح کے کام یہ سارا ڈاکومنٹیشن ہے ایک طرح سے. اور حنیف صاحب کے تو بے شمار کام ہے, 50 کے قریب, 50 سے زیادہ ان نے کتابیں لکھی ہیں پشتو زبان, لٹریچر, ادب, تاریخ, ثقافت, سوسائٹی, کلچر کے حوالے سے. ان کا ایک بے پناہ ایک وسیع کام ہے. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بلکہ پشتو ان کے لیے خوش قسمتی ہے, اور پنجابی سندھی وہ بھی ان کی ایک فلم انڈسٹری رہی ہے بنیادی طور پہ. لیکن فلم انڈسٹری کا براج ایک تو فائن آرٹ ہے, اپنی جگہ پہ اس کی امپورٹینس ہے, اہمیت ہے, لیکن اس انڈسٹری میں کتنا پشتو زبان کو, سوسائٹی کو, اس کلچر کو رچ کیا آپ سیر نہیں کر سکتے. ہم بلوچ لوگ جو ہے سے وہ ہمیشہ سے ہم کے خلاف رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے فلانا فلانا فلانا, لیکن پتہ نہیں بیوقوف لوگ ہیں
अगर आपको जबान को तरक्की देनी है, कल्चर को, सोसाइटी को, ट्रेडिशन को, रवायत को आपको तरक्की देनी है, तो ये फिल्म इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़ी सोर्स होती है। आप देखें कि पश्तो अब कितनी बड़ी, देखिए जबानें जो है बुनियादी तौर पर सारी स्ट्रक्चर के हवाले में सारी जबानें एक तरह से होती है, तो छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन जबानों का बड़ा होना, बड़े होने से बना दे कि वो फंक्शनल होती है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री ने पश्तो को बहुत बड़ा एक फंक्शनल एरिया बना दिया, ये उनकी खुशकिस्मती है। हमारी समझते हैं, ये मैंने हमेशा मैं ये बात करते हैं कि हमारी जबानें सारी काबिल एहतराम है, लेकिन जबानें उससे छोटी रहती हैं, जब आप उनको बड़ा बनने की कोशिश नहीं करते फिर छोटी रहती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। और फिर हनीफ साहब का ये बहुत बड़ा कारनामा कि इन सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करना। देखिए स्कॉलर का काम होता है, अदीब का काम होता है, इंटेलेक्चुअल का काम होता है कि जो भी चीज हो उसको डॉक्यूमेंट किया जाए, ये बड़ा कारनामा होता है। तो चीजें मौजूद होती है, लेकिन वक्त के साथ खत्म हो जाए, आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, वो चीजों की इंपॉर्टेंस उनकी अहमियत दफा नहीं रहती। और मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ हनीफ साहब के बारे में, मुझे पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये लफ्ज कितना सही है। वैसे नहीं, एक दोस्तोफिस्की के बारे में पता नहीं किसने कहा था, वाइट ने कहा था, किसी ने कहा था, ये क्रिएटिव मॉर्बिडिटी की तकलीफी मरीज है। मुझे लगता है कि हनीफ साहब कोई तकलीफी मरीज है। इतना सारा काम करना मतलब आप समझ नहीं कर सकते। बस उनकी लाइफ है, जिंदगी है, डॉक्टर होने ही है, वो 40-50 किताबें लिखना और सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करना। पर ये एक आप दूसरी जगह पर दूसरी बात में करना चाहते हैं, शायद ये भी मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बस मुझे लगता है कि कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि देखिए नॉर्मल आदमी हमेशा मैं कहता हूँ वो तो खाने पीने का काम करता है, नॉर्मल का और भी काम नहीं है, वो खाना पीना सोना। जो जितने भी तकलीफकार हैं, जितने भी तकलीफी जीने रखने वाले लोग हैं, वो अबनॉर्मल होते हैं। मुझे लगता है कि अबनॉर्मल है या अबनॉर्मल के अलावा हम एक थोड़ा सा रिवायत करके और भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अब नॉर्मल है, शायद ये सुपर नॉर्मल है। तो जितनी देखिए आप पैगंबरी की बात में नहीं करता, मैं वली जितनी वली सूफी सेठ साधु, भाई वली सूफी सेठ साधु कौन कहते थे नॉर्मल आदमी थे? सारे अब नॉर्मल थे, सारे अब नॉर्मल। देखिए अब नॉर्मल ही कोई काम कर सकता है, कोई नॉर्मल आदमी कोई तकनीकी काम नहीं कर सकता, ये आप ज़हन में रखें। उनका काम सिर्फ ये बस कंज्यूम करना, कंज्यूम के सिवा उनका कोई काम नहीं है। आखिर में बस एक ही बात करना चाहूँगा, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना, कि ऐसे ही लोगों के बारे में सिर्फ शायद ज़ाहिर कॉन्शियसनेस है बहुत बड़ा। ये हमारे थे बहुत बड़े मिस्टिक थे, गॉडजीफ, शायद आप लोगों ने उसको पढ़ा नहीं है। उन्होंने मुझे लगता है कि द एवोल्यूशन ऑफ मैन इज द एवोल्यूशन ऑफ हिज कॉन्शियसनेस। ये इंसान की एवोल्यूशन क्या है? उसकी एवोल्यूशन उसकी कॉन्शियसनेस है। जब आपके पास कॉन्शियसनेस ही नहीं है, शऊर ही नहीं है, तो आप क्या तख्लीक करेंगे? तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और अपने मेहमान का उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, फैसला गवर साहब का, फराज साहब का, हमारे सीनियर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे रहनुमा हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, और मैं हनीफ साहब का शुक्रिया और सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। ये थे हमारे वाहिद बख्श बुज़दार साहब, जिन्होंने हनीफ साहब के लिए बहुत ही अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। वाकई हनीफ साहब सिर्फ ये किताब नहीं है, उससे पहले भी 30 से अबव किताबें लिख चुके हैं। रहमान बाबा हो, चाहे पश्तो फोकलोर हो, चाहे उर्दू की तश्कील में पश्तूनों का किरदार हो, चाहे जो है मुख्तलिफ ऐसे डायमेंशन तरक्की पसंद तहरीक के पश्तो अदब पर असरात हो, तो ऐसे काम जो पहले शायद ही किसी ने पश्तो अदब के हवाले से किए हों, तो हनीफ साहब ने वो मुनफरिद काम किए हैं और अपना लोहा मनवाया है।